สวัสดีค่ะชื่อนางสาวดาริกาดำรงศักดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อปอค่ะวันนี้มีเพื่อน2 คนอยากจะมาให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะนั่นคือพี่อ้อยพี่ชอดค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดสวัสดีค่ะน้องปอสวัสดีค่ะน้องปอวันนี้น้องปอมีคำถามอยากจะมาถามพี่อ้อยพี่ชอดนะคะอะไรเอ่ยคนส่วนใหญ่ชอบใช้กันมากเลยทุกวัยเล่นได้หมดเลยค่ะพี่อ้อยพี่ชอดรู้ไหมคะว่าคืออะไรกระทะใช่ไหมคะผิดค่ะพี่อ้อยพี่ชอดลองอีกทีสิคะตู้เย็นค่ะไม่ใช่ค่ะน้องปอจะใบ้ให้นะคะมันคือสื่อบางอย่างค่ะพี่อ้อยพี่ชอดรู้หรือยังคะโทรทัศน์ใช่ไหมคะโอ้ยพี่อ้อยพี่ชอดทำไมโง่อย่างนี้ล่ะคะสื่อนั้นคืออินเทอร์เน็ตค่ะพี่อ้อยพี่ชอดเคยรู้จักไหมคะรู้จักสิคะใช้ทุกวันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคนส่วนใหญ่เขาใช้กันหรือเปล่าไปกันเลยค่ะThe Internet in the year 2009. We send emails, make calls over the Internet, and discuss topics we take an interest in. Even our banking is going virtual. But what we take for granted today was only a vague idea 50 years ago. In order to understand how we got this far, let's go back to 1957, when everything began. Before 1957, computers only worked on one task at a time. This is called batch processing. Of course, this was quite ineffective. With computers getting bigger and bigger, they had to be stored in special cooled rooms. But then the developers couldn't work directly on the computers anymore. Specialists had to be called in to connect them. Programming at that time meant a lot of manual work, and the indirect connection to the computers led to a lot of bugs, wasting time and fraying the developers' nerves. The year 1957 marked a big change. A remote connection had to be installed so that the developers could work directly on the computers. At the same time, the idea of time sharing came up. This is the first concept in computer technology to share the processing power of one computer with multiple users. On October 4th in 1957, during the Cold War, the first unmanned satellite Sputnik 1 was sent into orbit by the Soviet Union. The fear of a missile gap emerged. In order to secure America's lead in technology, the US founded the Defense Advanced Research Project Agency in February 1958. At that time, knowledge was only transferred by people. The DARPA planned a large-scale computer network in order to accelerate knowledge transfer and avoid the doubling up of already existing research. This network would become the ARPANET. Furthermore, 3 other concepts were to be developed, which are fundamental for the history of the Internet. The concept of a military network by the RAND Corporation in America. The commercial network of the National Physical Laboratory in England. And the scientific network Cyclades in France. The scientific, military, and commercial approaches of these concepts are the foundations for our modern Internet. Let's begin with the ARPANET, the most familiar of these networks. Its development began in 1966. Universities were generally quite cautious about sharing their computers. Therefore, small computers were put in front of the mainframe. This computer, the interface message processor, took over control of the network activities, while the mainframe was only in charge of the initialization of programs and data files. At the same time, the IMP also served as interface for the mainframe. Since only the IMPs were interconnected in a network, this was also called IMP subnet. For the first connections between the computers, the Network Working Group developed the Network Control Protocol. Later on, the NCP was replaced by the more efficient Transmission Control Protocol. The specific feature of the TCP is the verification of the file transfer. Let's take a short detour to England. Since the NPL network was designed on a commercial basis, a lot of users and file transfer were expected. In order to avoid congestion of the lines, the sent files were divided into smaller packets, which were put together again at the receiver.
packet switching was born. In 1962, American Ferret aircraft discovered middle and long-range missiles in Cuba, which were able to reach the United States. This stoked fear of an atomic conflict. At that time, information systems had a centralized network architecture. To avoid breakdown during an attack, a decentralized network architecture had to be developed, which, in case of loss of a node, would still be operative. Communication still used to work through radio waves. That would have caused problems in case of an atomic attack. The ionosphere would be affected and the long-wave radio waves wouldn't work anymore. Therefore, they had to use direct waves, which, however, don't have a long range. A better solution was the model of a distributed network. Thus, long distances could be covered with a minimum of interference. Another milestone followed with the development of the French network Cyclades. การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเรามากขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลข่าวสารความรู้และความบันเทิงมากรอให้เราเข้าไปค้นหาและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตมีทั้งเรื่องที่เชื่อถือได้และเรื่องหลอกลวงของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สนุกและปลอดภัยนอกจากจะต้องรู้จักวิธีการใช้งานแล้วเราจะต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตัวบนสังคมออนไลน์และการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเราต้องเริ่มที่ตัวของเราเองก่อนต้องรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัวไม่บอกรหัสผ่านกับใครหรือใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อื่นการบอกหรือส่งข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือชื่อโรงเรียนควรจะได้รับอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเสียก่อนเพราะข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้เมื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วอาจถูกคนอื่นล่วงรู้นำไปใช้ในทางที่ผิดและทำให้เราเดือดร้อนได้ถ้ามีคนซักถามข้อมูลส่วนตัวของเรามากๆให้สงสัยเอาไว้ก่อนว่าคนนั้นอาจจะเป็นผู้ไม่หวังดีคิดไว้เสมอว่าคนที่เราพูดคุยด้วยบนโลกอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขากล่าวอ้างและอย่านัดพบกับคนแปลกหน้าที่รู้จักกันบนอินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาดนอกจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากคนแปลกหน้าแล้วเรายังต้องระวังสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะมากับอินเทอร์เน็ตด้วยการไม่ดาวน์โหลดสิ่งที่ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยและระมัดระวังเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดหรือเกมให้เล่นฟรีเพราะอาจได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์มาเป็นของแถมเข้ามาทำลายข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ให้ระวังอีเมลขยะและอีเมลที่บอกให้ส่งต่อให้คนอื่นๆไม่ควรเปิดอ่านไม่ส่งต่อไม่ดาวน์โหลดไฟล์จากอีเมลเหล่านี้เพราะส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่เรื่องหลอกลวงไร้สาระหรือบางครั้งก็อาจจะมีข้อมูลและภาพที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายหรือไวรัสคอมพิวเตอร์แนบมาด้วยนอกจากการป้องกันตัวเองแล้วการอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยเราต้องรู้จักเคารพผู้อื่นต้องเขียนพูดคุยโต้ตอบกับผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่สุภาพไม่ให้ความสนใจหรือโต้ตอบกับคนที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรบกวนผู้อื่นไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเมื่อเราพบข้อความรูปภาพวิดีโอที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายให้หยุดการใช้งานปิดหน้าเว็บนั้นๆถ้าหากไม่แน่ใจให้รีบบอกและปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูทันทีและต้องทำตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ให้ไว้กับผู้ใหญ่อย่างเคร่งครัดเพียงแค่ทำตามหลักง่ายๆในการใช้อินเทอร์เน็ตที่กล่าวมานี้และรู้จักคิดก่อนคลิกเราก็จะท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีสาระสนุกสนานและปลอดภัยอย่างแน่นอนใช้อินเทอร์เน็ตมาทำให้รู้สึกเพลินค่ะสามารถเล่นอะไรได้หลายๆอย่างก็ได้ขายได้ฟังเพลงได้ทำหลายอย่างได้ทำงานได้คุยกับใครบางคนก็นี่ใช้หางานค่ะใช้ทำงานแล้วก็บางทีก็อาจจะใช้ดูหนังฟังเพลงเซิร์ชสิ่งที่เราอยากรู้ใช้เพราะว่าจะได้คุยกับผู้ชายค่ะล้อเล่นค่ะใช้เฉพาะแบบเวลาฟังเพลงร้องเพลงหาข้อมูลเนี้ยค่ะอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันครับใช้ทำงานหาความรู้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแบบว่าหางานอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบว่าเอาไว้แชทเอาไว้ลงรูปอะไรอย่างงี้สิ่งที่เราอยากรู้แล้วก็เอาไว้คุยกับเพื่อนทำกันบ้านลอกกันบ้านสืบค้นข้อมูลความบันเทิงแล้วก็ไว้ติดต่อกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางแชทอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันเพลิดเพลินดีทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอัปเดตข่าวเดี๋ยวเรา
กิ๊กกิ๊กกิ๊ก สวัสดีค่ะ พี่คิดว่าวัยไหนนิยมใช้อินเทอร์เน็ตกันบ้างคะ ก็วัยรุ่น แล้วเขาใช้เพื่ออะไรกันนะคะ หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต แล้วมีอะไรอีกไหมคะ หางาน ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวลองไปดูกันในเซเว่นเลยนะคะ ตามมาเลยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะพี่คิดว่าวัยไหนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตกันมากที่สุดคะวัยไหนหรอวัยประมาณม.ปลายอ่ะแล้วเขาใช้กันเพื่ออะไรล่ะคะคิดว่าส่วนใหญ่ก็ได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกี่ยวกับงานนะขอบคุณค่ะดีปะเอาใหม่พูดเลย สัมภาษณ์หน่อยนะคะพี่คิดว่าวัยไหนที่ยอมใช้อินเทอร์เน็ตกันมากที่สุดคะวัยเราเนี่ยแหละวัยรุ่นแล้วเขาใช้ไปเพื่ออะไรล่ะคะที่ว่าเล่นก็หมดเพื่อความสนุกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่คิดว่าวัยไหนที่ยอมใช้อินเทอร์เน็ตกันมากที่สุดคะวัยรุ่นเราใช้เพื่ออะไรล่ะคะความสนุกสนานขอบคุณค่ะแค่นี้สรุปได้เลยนะคะ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่หรือว่าเด็กๆหรือวัยไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าใช้เพื่อความเพลิดเพลินหรือไม่ก็หางานค่ะ ก็คือทำให้รู้จักสิ่งใหม่ๆรอบโลกนั่นเองค่ะ